नमस्कार। धन संचय निवेश और ऋण पछरे रहिथिबा वास्तव सत्यर अनुसंधान भाग 2। प्रथम अध्याय रे विभिन्न संचय निवेश उपरे आलोचना करथिले जहा साधारण सूचना प्रदान करथिला आमर धन वृद्धि करिवार उपाय एवं ज्ञान विषय रे। आज द्वितीय अध्याय रे आमे विभिन्न संचय एवं निवेश उपरे टिके विस्तार रे आलोचना करिबा। अच्छा, आपण माने आम सहित जोड़ी हो रुहंतु। आगकू आहुरी विभिन्न प्रकार संचय निवेश एवं ऋण गुड़िक उपरे सविस्तृत आलोचना कराजिबो जहाँ आपणकू अनेक नूतन दिग्दर्शन सहित व्यापक प्रेरणा मध्य जोगाई पारिबो निजर धन वृद्धि और तार सुरक्षा करिबारे सहायक होई। साधारण रु असाधारण पर्यंत समस्त स्तरर मनीष निज जीवनर भविष्यत पई किछि टंका संचय करी रखुथबा आबाल वृद्ध वनिता समस्त को खूब भल भाव बुझा पड़ जाए। आ समस्त लक्ष्य रही थाए जे मोर संचय जमा राशि केते मात्रा रे वृद्धि हेबा आवश्यक जहाँ सबुठारु अधिक आदाय मते दे परिबो। साधारण लोकंको निजस्व ज्ञान मध्य प्रायतः संचयर मार्ग गुड़िक रही नथिबा बेले अनेक समय रे कहार प्ररोचन रे पड़ी आमे संचय करिथाउ विभिन्न संस्था मानकरे। केतेबेले आमर झाड़बुहा परिश्रमर टंका चिटफंड भली संस्थारे संपूर्ण डूबी जाई थाए तो आउ केतेबेले अन्यान्य कौनसी सुरक्षित रहितबा संस्था माध्यम रे मध्य सही भली आखि दृष्टिया आदाय होई न थाए। अनेक समय रे साधारण मनीष किछि बुझी न पारले किंबा काहारी उपरे भरोसा करि न पारले बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा भली सरकारी स्वीकृति प्राप्त संस्थारे संचय करी निजर धनराशि को सुरक्षित बोली विचार करथांती। सेमानक द्वारा दिया जाउथबा अभिवृद्धि हार सेमिति किछि आखि दृष्टिया हेउनथबा मध्य अनुभव रही थाए आम समस्तंकर। बैंक, LIC इथिरे हम जो संचय निवेश संचय करूचे सेथिरे से भली हमर आखि दृष्टिया अभिवृद्धि होउनथबा मध्य अनुभव हेउचे आम समस्तंकर। एकथा समस्त जानिछन। ए संस्था गुडी करे लोकंक आर्थिक स्थिति को नहीं विभिन्न प्रकार संचय योजना रही थाए जहाँ केतेबेले अधिक तो आउ केतेबेले कम सुध हार रे टिके कम बेसी लाभ प्रदान करथाए ग्राहकों को। दैनिक संचय ठारू आरंभ करी मासिक, वार्षिक विभिन्न प्रकार योजना माध्यम रे भिन्न भिन्न स्तर रे संचय करिवा व्यवस्था रही थाए सेमानकर सेही संस्था मानकर। एही संस्था गुड़िक माध्यम रे केतेक निवेशर व्यवस्था मध्य रही। निवेश यह एक भिन्न विषय। निवेशर संस्था व्यवस्था मध्य रही जहाँ हुए तो साधारण लोकंकु ता विषय रे संपूर्ण रूपे सठिक ढंग रे जणा नथाए। संचय और निवेश मध्य पार्थक्य कौन अछि? केउ लोक माने संचय करिथांती एवं निवेश करिवार उपाय कौन? एही दुईटी मध्य रे अधिक लाभ होई थाए केउथिरा? अच्छा, संस्था जो थरे में निवेश करूचे से संस्था और जमाकारी मध्य रे एक बुझामणा माध्यम रे संचय करा जाई थाए जहाँ जे कौनसी परिस्थिति रे मध्य पूर्व निर्धारित धनराशि प्रदान करा जाई थाए समय सीमा शेष रे। अर्थात जेतबेले आम संचय करूथाउ सेतबेले संपूर्ण संस्था आमको गोटे निर्दिष्ट जमा राशि शेष तारीखर सूचना देइथांती आ सेही दिन सेती टंका से माने निश्चित भाव आमको प्रदान करथांती। पुंजी जमा नैथिबा संस्थार लाभ हेउ कि क्षति सेइथिरे जमाकारीर कौनसी प्रकार प्रभावित होई नथांती। अर्थात जेतिक दिन निबंधनर समय धार्य करा जाय थाए पूर्वरु माने संचय देवा समय रे सेतिक दिन शेष होगा परे पूर्व निर्धारित धन प्रथम रे जो धन देवा पई सेमाने हमको कहि थांती देवा पई पुंजी ग्रहणकारी संस्था आमको सेतिक ही प्रदान करथांती। किंतु निवेश माध्यम रे जेहेतु आयर कौनसी धार्य सीमारेखा न थाए जो निवेश से संस्था हो कि अन्य जोठी भी हो निवेश एक अलग विषय जो तार आदाय कौनसी धार्य सीमारेखा न थाए। अर्थात केतेबेले यथेष्ट अधिक लाभ होगा संभावना सहित केतेबेले क्षति होबार संभावना को मध्य एड़ाई दिया जाई पारि न थाए निवेश माध्यम रे। तेणु सेइथिरे लाभर सीमारेखा निर्धारित न होई समय को नहीं देइथांती से संस्था जहाँ केतेबेले यथेष्ट अधिक लाभ प्रदान करिवार संभावना रही थाए तो आउ केतेबेले क्षति मध्य होगा संभावना रही थाए निवेश माध्यम रे। तेणु जो माने
ନିବେଶ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଖିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ବିପଦକୁ କ୍ଷତି ହେବାର ବିପଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଭୟ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାହସୀ ବା ଅଧିକ ଧନଧାରୀ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବା ଧନ ରହିଥାଏ। କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଧନ ରହିଥିବା ମଣିଷ ସେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୁଟାଇ ନପାରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶାତୀତ ଲାଭ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣରେ ନିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନ ରହିଥିବା ମଣିଷ ନିବେଶ ନକରି ସଞ୍ଚୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିନଥାଏ। ସଞ୍ଚୟର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିବେଶର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା କେମିତି? ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସଞ୍ଚୟ ନକରି ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଗମ ପଥ ମାର୍ଗ ଅଛି କି? ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମ୍ ରହିଥିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କିଛି ଚତୁର ମଣିଷ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରେ ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ଦେୟ ଯେମିତି ଏକ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଢଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିବେଶରେ ରହିଥିବା ବିପଦ ସଂଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ। କ୍ଷତି ହେଲେ ନିବେଶକାରୀ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମା ରହିଥାଏ ନିବେଶପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବୋଧ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା ନିବେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯାହା ସଞ୍ଚୟକାରୀଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ନିବେଶକାରୀ କେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପା ଭଳି ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଜାଗା କିଣି କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ। ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସଞ୍ଚୟ ତ ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ନିବେଶ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। କେବଳ ନିଜର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଅଥବା ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାର ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବହିର୍ଭୂତ ରହି, ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କ'ଣ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସୁଗମ ପଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବନ ବୀମା ହେଉ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଠି ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥାଏ। ନିବେଶର ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଛି ଆମ ସମାଜରେ। ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କାହାର ହେଲେ ନଥିବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମୂହ। ଜାଗା ଘର ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ଭଳି ଧାତୁରେ ନିବେଶ କେତେ ଦିନରେ କେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଲୋକ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ କେତିକି ଦିନରେ କେତିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ଧନରାଶି ଆମକୁ ମିଳିବ। ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ହାତ ପାନ୍ତାରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ତାକୁ ନେଇଯିବ, ଖାଇଦେବ କିମ୍ବା ଡୁବିଯିବାର ଭୟ ନଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା। ତାହା କିନ୍ତୁ ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ନିବେଶ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ଭାଗିଦାରିତା କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ସେଥିରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା
ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏକକାଳୀନ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ବା ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ଆଦାୟ କିମ୍ବା ମାସିକ ଧାରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଜୀବନ ବୀମାର ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା SIP ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ଆଦାୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା ବିପଦ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିଚାର କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଧାର କ'ଣ, କାହିଁକି ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆମର ନିବେଶ ଟଙ୍କା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ କେତେ ସ୍ଥଳରେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଲୋକେ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବୋଧ କାହିଁକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ଋଣର ମାଧ୍ୟମ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, ଲାଭ କ୍ଷତି ଏବଂ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିଚାଲିବା। ଏହି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧନରାଶିକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନିବେଶ, ସଞ୍ଚୟ, ଋଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସମାଜରେ ବିତରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଖାଲି ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଘର, ଜାଗା, ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିହୁଏ, ଆଉ ଅଧିକ ଧନଧାରୀ ହିଁ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଧନଧାରୀ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବୁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧନରାଶି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରୋଜଗାର କରୁଛେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆଶାତୀତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ତାହାର ସଠିକ୍ ଆଉ ସତ୍ୟ ଉତ୍ତର କେହି ନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ତା'ର ରାସ୍ତା ଆଉ ପଥ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।